నమస్కారం. కేసీటీవీ ప్రేక్షకులకు వీక్షకులకు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ముందుగా ముఖ్య అంశాలు. భక్తి శ్రద్ధలతో ఈద్ ఉల్ జుహాను జరుపుకున్న ముస్లింలు కిక్కిరిసిన ఈద్గా మైదానం, భక్తి మార్గంలో నడవాలని బోధించిన మత గురువులు. ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం వెల్లడించిన డాక్టర్ పి. శివ. లైన్మెన్ గా పదోన్నతి పొందిన మోహన్. వైభవంగా సాగిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఊరేగింపు. వార్తలోని వివరాలు. ముఖ్య పండుగల్లో బక్రీద్ ఒకటి. త్యాగానికి, అసమాన భక్తికి ప్రతీకగా ఈ పండుగ నిలుస్తుంది. బక్రీద్ను ఈద్ ఉల్ జుహాగా కూడా పిలుస్తారు. పొంగునూరులోని ముస్లింలు శనివారం భక్తి శ్రద్ధలతో బక్రీద్ను జరుపుకొని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి ఒకరికొకరు ఈద్ ముబారక్ చెప్పుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కుర్బానీ చేసిన మాంసాన్ని పలువురికి పంచిపెట్టారు. పట్టణంలోని మసీదుల నుంచి అంజుమన్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం ముస్లింలు ర్యాలీగా అల్లాను ప్రార్థిస్తూ స్థానిక ఎన్ఎస్పేటలోని ఈద్గా మైదానం వద్దకు చేరుకున్నారు. అల్లాను ప్రార్థిస్తూ సామూహికంగా ప్రత్యేక నమాజ్ చేశారు. Alhamdulillah.
విశిష్టత మరియు ప్రవక్త సందేశాలను వివరించి ఆయన అడుగుజాడల్లో పయనించాలని బోధించారు. ఈద్ ఉల్ జుహా మానవ త్యాగానికి ప్రతీక. తన కుమారుడిని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఇబ్రహీం భక్తి మరియు త్యాగానికి గుర్తుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలు అతని గౌరవార్థం ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఆత్మ బలిదానాలతో పాటు మానవత్వంతో కామ, స్వార్థం, ఈర్ష్య, ద్వేషాలు లేకుండా వ్యవహరించే గొప్ప నీతి ఈ పండుగలో దాగి ఉంది. బక్రీద్ ప్రపంచానికి దాతృత్వం మరియు దయ చూపించే ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. అలాగే బక్రీద్ మానవత్వంతో ఉండాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తుందని పేర్కొన్నారు. मेरी नमाज भी, मेरी कुर्बानी भी, मेरा जीना भी, मेरा मरना भी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह के पास तुम्हारे जानवर का खून नहीं पहुंचता, उसका गोश्त नहीं पहुंचता, उसकी खाल नहीं पहुंचती, क्या पहुंचता है? तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अल्लाह ताला तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी नियतों को देखता है, तुम्हारे इरादे को देखता है। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, बहुत बरकत दिन है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने पूछा, कालू फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या दिल सवाल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया काला बिकुल्लि शाअतिन हसना, कि तुम्हारे लिए हर बार के बदले में एक ही है। बताओ जानवर के बदले में कितने बार होते हैं? गिन सकता है? फिर सहाबा ने पूछा कालू मसरूफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के बारे में क्या हुक्म है? आपने फरमाया काला बिकुल्लि शाअतिन मिन अस्सूबि हसना, हर ऊंट के बदले में भी तुम्हारे लिए नहीं किया। लेकिन हदीस के अंदर एक चीज जो एक जुमला का इस्तेमाल किया गया, हमारा तक़रीबु बिहा नफ्सन, खुश दिली के अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना मकसूद है कि दीन के किसी भी मामले में कुर्बानी की जरूरत पड़े हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। जान की कुर्बानी देनी पड़े तो जान अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करना। माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ माल है, ये माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, दीन के कामों में खर्च हो। देखो आज मुसलमानों के पास माल की कमी नहीं, लेकिन आज मुसलमानों का माल गलत जगहों पर खर्च हो रहा है, गुनाहों के कामों में खर्च हो रहा है, नाजायज और हराम कामों में खर्च हो रहा है। अगर ये माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, दीन के रास्ते में खर्च हो, दीन के कामों में खर्च हो, फलाही कामों में खर्च हो, ये माल क़यामत के दिन हमारे लिए नजात का सबब बन जाए। देखो भाई, अंजुमन जमीयतुल इस्लाम जो हमारे शहर के अंजुमन है, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है, हमारे पुरुष की बहुत बड़ी ताकत है। और अंजुमन में पिछले कई सालों से ये किसी की मिल्कियत नहीं है, ये पूरे तमाम पुरुष के ताकत के मुसलमानों की मिल्कियत है। तो इसलिए अंजुमन के ताल्लुक से ऐलान होता है, साल में 2 मरतबा ऐसा मौका आता है जब इतना बड़ा मजमा जुड़ता है और अंजुमन के लिए ताउन किया जाता है। आप हजरात के ताउन से ही अंजुमन चल रहा है और अंजुमन जैसे बड़े बड़े इदारे कायम कर रहा है। शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3 मदरसे अंजुमन की जानिब से चल रहे हैं, 3 मदरसे, लड़कियों के 3 मदरसे अंजुमन चला रहा है इंशाअल्लाह। अंजुमन का एक ऐलान है, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون मजहब इस्लाम की दूसरी बड़ी है इनको बरकत होने की सादत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुहतरम है कुर्बानी के सिलसिले से बहुत अच्छी बात बताई। मैं आप के साथ लंबी बात नहीं करूँगा बल्कि एक दरखास्त करने के लिए था। నమాజ్ అనంతరం కబ్రస్థాన్లో వారి పూర్వీకుల సమాధుల వద్ద వారి ఆత్మశాంతి కోసం ప్రార్థనలు చేశారు. తర్వాత ఒకరినొకరు ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుని ఈద్ ముబారక్ తెలుపుకున్నారు. చౌడేపల్లి మండలం బోయకొండ దేవస్థానం వద్ద సోమవారం యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహణకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారిని ఆదేశించారు. శనివారం జిల్లా కలెక్టర్ యోగాంధ్ర కార్యక్రమ నిర్వహణపై వివిధ శాఖల అధికారులు, ఆయుష్ నోడల్ అధికారులు, ఎంపీడీఓ, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా పర్యాటక ప్రాంతాలలో యోగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంలో భాగంగా ఇదివరకే కాణిపాకం, పులిగుండు నందు కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగిందని, జూన్ 9 సోమవారం చౌడేపల్లి మండలం బోయకొండ దేవస్థానం వద్ద ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు కార్యక్రమ నిర్వహణకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మండల స్థాయి అధికారులందరూ భాగస్వాములు కావాలన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయాలన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై విజయవంతం చేయాలన్నారు జిల్లా కలెక్టర్. పట్టణంలోని శ్రీ ఉజ్జయిని కళాశాల విద్యార్థిని ప్రతిభ అవార్డు అందుకుంది. 2024-25 సంవత్సరానికి గాను కళాశాలలో సిఎస్సి గ్రూప్ నందు లిఖిత 975 మార్కులు సాధించడంతో ప్రతిభ అవార్డును కైవసం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా కళాశాల కరెస్పాండెంట్ కృష్ణమూర్తి విద్యార్థులని, తల్లిదండ్రులను, కళాశాల సిబ్బందిని అభినందించారు. 2024-25 సంవత్సరం గాను ప్రతిభా అవార్డు గ్రహీతగా మా ఉజ్జయిని కాలేజీ విద్యార్థిని లిఖితాకి మా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు. ప్రతిభా అవార్డు కైవసం చేసుకున్నందుకు మరీ అమ్మాయికి మా విద్యా సంస్థ నుంచి అభినందనలు తెలుపుతూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు, సిబ్బందికి మరియు ఆ అమ్మాయికి ఇలాంటివన్నీ భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవార్డు కైవసం చేసుకోవాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ కరెస్పాండెంట్ సార్ కృష్ణమూర్తి సార్ గారికి, రమా మేడం గారికి, ఉజ్జయిని స్కూల్ హెచ్ఎం మేడం భార్గవి మేడం గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మా అమ్మాయి ప్రతిభా అవార్డు తీసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సెకండ్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు కూడా ఉజ్జయిని స్కూల్లోనే చదువు ప్రారంభించింది. అందులో కూడా 10th క్లాస్లో స్కూల్ సెకండ్ రావడం అనేది చాలా ఆనందపడవలసిన విషయము. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో కూడా కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చింది. అందుకు గాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. మేము మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. దీనికి కారణము కాలేజ్ యొక్క కరెస్పాండెంట్ సార్ గారు, అలాగే అందరి టీచర్స్ యొక్క ప్రోత్సాహం వల్లే మా అమ్మాయి ప్రతిభా అవార్డు సాధించినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆలూరి లిఖిత. నేను ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు శ్రీ ఉజ్జయిని విద్యానిలయంలో చదివాను. 10th క్లాస్లో మంచి మార్కులు సాధించాను. అందుకు గాను స్కూల్ సెకండ్ వచ్చాను. ఆ తర్వాత నా ఇంటర్మీడియట్ విద్యను శ్రీ ఉజ్జయిని వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్లో చదవడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మంచి మార్కులు సాధించి కాలేజ్ ఫస్ట్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇందుకు గాను నాకు గవర్నమెంట్ వారి ప్రతిభా అవార్డుని ఇవ్వడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చదువు నేర్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఇంత మంచి మార్కులు రావడానికి కారణం నా కరెస్పాండెంట్ సార్, ప్రిన్సిపల్ రామాంజలు సార్, ఉపాధ్యాయులందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే నన్ను ప్రోత్సహించిన నా తల్లిదండ్రులకు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి మంచిగా నాకు చదువు నేర్పించినందుకు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు. People Tree School, a Bangalore-based institution, Palace Compound, cell number
7093793316. యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లే క్లాస్ నుండి కమ్యూనికేషన్ పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ. స్పీచ్, డ్రామా, వాయిస్ అండ్ యాక్షన్ ట్రైనింగ్. 5వ తరగతి పిల్లలకు నవోదయ, సైనిక్ పై ప్రత్యేక తరగతులు కలవు. 6వ తరగతి నుండి ఐఐటి, ఒలింపియాడ్ చెప్పబడును. ప్రతి పాఠం పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా వెల్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ చే బోధించబడును. అబాకస్, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్, విశాలమైన మరియు అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగిన తరగతి గదులు, క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్య ప్రతి విద్యార్థికి అందించబడును. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, డాన్స్, కరాటే, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ నందు ప్రత్యేక శిక్షణ. పొంగనూరు పరిసర ప్రాంతాల నుండి బస్ సౌకర్యం కలదు. లిమిటెడ్ సీట్స్. అడ్రస్ పీపుల్ ట్రీ స్కూల్, గంగమ్మ టెంపుల్ నియర్ నగిరి, ప్యాలెస్ కాంపౌండ్, పొంగనూర్. తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం. విద్యుత్ శాఖలో అసిస్టెంట్ లైన్మెన్ మోహన్ కు పదోన్నతి లభించింది. చౌడపల్లి మండలం లదిగం పంచాయతీలో అసిస్టెంట్ లైన్ మ్యాన్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న పులికొండ మోహన్ కు పొంగనూరు సబ్ స్టేషన్లో లైన్ మ్యాన్ గా పదోన్నతి లభించింది. శనివారం ఉదయం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా పొంగనూరు చౌడపల్లి సిబ్బంది శుభాకాంక్షల్ని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఏఈ శశిధర్, సిబ్బంది నాగరాజు, జాఫర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని కంటి జబ్బులు ఉన్నవారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని లయన్స్ జిల్లా చైర్మన్ డాక్టర్ పి. శివ విజ్ఞప్తి చేశారు. శనివారం పొంగనూరు పట్టణంలోని సరళ హోమియో హాస్పిటల్లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల 8వ తేదీన ఆదివారం స్థానిక బిఎంఎస్ క్లబ్ ఆవరణంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుందని చెప్పారు. కుప్పం పిఎస్ వైద్య కళాశాల నుంచి డాక్టర్లు వచ్చి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి ఆపరేషన్లకు ఎంపిక చేస్తారని తెలిపారు. రవాణా మరియు భోజన సౌకర్యంతో పాటు నిర్వహించే ఆపరేషన్లు ఉచితమేనన్నారు. శిబిరానికి వచ్చేవారు ఆధార్ కార్డ్ మరియు కుటుంబ సభ్యుల సెల్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని రావాలన్నారు. వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా కంటి సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కేసీటీవీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. పొంగనూరు పట్టణ ప్రజలకు మరియు పరిసరాల ప్రజలకు కేసీటీవీ ద్వారా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. లయన్స్ క్లబ్ పొంగనూరు నోబుల్, బిఎంఎస్ క్లబ్ పొంగనూరు మరియు పిఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ కుప్పం వీరి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఉచిత నేత్ర చికిత్సా శిబిరం ఈ నెల 8వ తేదీన అంటే రేపు ఆదివారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ శిబిరంలో కంటి లోపలనే లెన్స్ అమర్చి అత్యంత ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతిలో ఫైకో సర్జరీలు చేయడం జరుగుతుంది. ఫైకో సర్జరీ అనేటువంటిది మామూలు వాటికంటే కూడా కొంత అడ్వాన్స్డ్ సర్జరీ. ఇది దాదాపు బయట చేసుకోవాలంటే దాదాపు 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది. దాన్ని ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచితంగానే నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కార్డు ఉన్న రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అయినా కానీ ఈ శిబిరంలో ఉచితంగా అత్యంత ఆధునికమైన పద్ధతిలో వీటిని చేసుకోవచ్చు, సర్జరీలు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జరిగేటువంటి బిఎంఎస్ క్లబ్ నందు జరిగేటువంటి ఈ శిబిరానికి పొంగనూరు పట్టణ ప్రజలు మరియు పరిసరాల ప్రజలు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నారు. ఈ శిబిరానికి వచ్చేటప్పుడు శుభ్రంగా తలస్నానం చేసి తమ వెంట ఆధార్ కార్డు కాపీని అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కాపీని తీసుకొని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అదే తమ ఇంటికి సంబంధించిన ఎవరైనా ఒక ఫోన్ నెంబర్ను కూడా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది. ఎందుకంటే ఏదైనా అర్జెంట్ అయినప్పుడు ఫోన్ ద్వారా వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని కూడా తీసుకురావాల్సింది కోరుతున్నాను. గత 20 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉచిత నేత్ర చికిత్స శిబిరాన్ని మేము కొనసాగిస్తున్నాం. అత్యంత ఆధునికమైన పద్ధతిలో మంచి లెన్స్ వేసి మంచి ఆపరేషన్లు చేస్తారు కాబట్టి ఈ శిబిరాన్ని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో 35 సంవత్సరాలు 35 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాల లోపల వయసు ఉండేటువంటి వాళ్ళకు కూడా క్యాటరాక్ట్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. దృష్టిలో లోపం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చదవడంలో కానీ దూరంగా ఉండేటివి చూడడంలో కానీ దగ్గరగా ఉండే వాటిని చూడడంలో కానీ సమస్యలు ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఈ శిబిరానికి ఇచ్చేస్తే దాదాపు 5-6 మంది డాక్టర్లు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు పరీక్షలు నిర్వహించి మీకు క్యాటరాక్ట్ అవసరం అవుతుందా లేదా అని కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. చాలామంది క్యాటరాక్ట్ అంటే 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు వాళ్ళకే వస్తుంది, వాళ్ళే చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఆ విధంగా కాదు. ఇప్పుడు మారినటువంటి పరిస్థితుల వల్ల, ఆహార నియమాల వల్ల, వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల
తర్వాత కొన్ని ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల, కొన్ని క్రానిక్ డిసార్డర్స్ వల్ల, మెటబాలిక్ డిసార్డర్స్ వల్ల కొంచెం తొందరగానే క్యాటరాక్ట్లు కూడా కనపడుతున్నాయి. అట్లా చిన్న వయసులో కూడా క్యాటరాక్ట్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు కంటిలో పై పొర, కొంతమందికి కంటి లోపల పొర ఉంటుంది, లోపల లెన్స్ పైన పొర ఉంటుంది, అదేవిధంగా కాకుండా పై పొర కూడా ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు డాక్టర్లు పరీక్షించి మీకు సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు. అవసరమైతే ఆపరేషన్లు చేస్తారు. పుంగనూరు పట్టణం మినీ బైపాస్ సమీపంలోని బసవరాజ పాఠశాల ప్రహారీ శనివారం అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలింది. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ప్రహారీ శిథిలావస్థకు చేరిందని పలుమార్లు చెప్పిన అధికారులు స్పందించలేదని ఆ ప్రాంత స్థానికులు చెబుతున్నారు. మరికొంత భాగం కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉందని, ప్రమాదం జరగకముందే చర్యలు చేపట్టాలని వారు కోరారు. సోమరులో వైభవంగా శ్రీ వల్లి దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఊరేగింపు జరిగింది. సోమల సమీపంలోని బంగారు తిరుతని కొండపై ఉన్న ఆలయానికి నూతనంగా గాలి గోపురం నిర్మించారు. అలాగే ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా 3 రోజుల పాటు గణపతి హోమం, గాలి గోపురం ప్రారంభం, ధ్వజస్తంభం ప్రతిష్టాపన శాశ్వతంగా నిర్వహించారు. పూజలను పురస్కరించుకొని శుక్రవారం రాత్రి నెమలి వాహనంపై శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సోమల పురవీధుల్లో ఊరేగింపు చేశారు. మండలంలోని దుర్గసముద్రం రైతు సేవా కేంద్రంలో శనివారం కలికిరి కేవీకే సమన్వయకర్త మంజుల ఆధ్వర్యంలో వికసిత్ కృషి సంకల్ప అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వ్యవసాయ అధికారి జ్యోతిమ్మ మాట్లాడుతూ వేరుశెనగలు అధిక దిగుబడుల కోసం పాటించాల్సిన పద్ధతులు, విత్తనాల నమోదు, విత్తన శుద్ధి, కలుపు నివారణ, యూరియా, సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, పొటాష్, జిప్సం యొక్క ప్రాముఖ్యతను రైతులకు వివరించారు. కార్యక్రమంలో గ్రామ వ్యవసాయ సహాయాధికారి నవీన్, అనిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ నందకుమార్ మరియు రైతులు పాల్గొన్నారు. పుంగనూరు పట్టణంలో SI2 రమణ శనివారం సాయంత్రం వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించారు. హెల్మెట్ ధరించకుండా వాహనాలు నడిపిన వారికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్లు లేని వాహనదారులకు జరిమానాలు విధించినట్లు SI తెలిపారు. సుమారు 20 వాహనాలకు జరిమానాలు విధించామన్నారు. మైనర్లు ద్విచక్ర వాహనాలు నడపకుండా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త పడాలని ఆయన తెలిపారు. ఇకపై ప్రతిరోజు ఆకస్మికంగా వాహనాలను తనిఖీ చేయడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. రిపేర్
దివ్య త్యాగాలకు ప్రతీక బక్రీద్ పర్వదినాన్ని ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు. పుంగనూరులో సున్నీ అంజుమన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక పోస్టాఫీస్ వీధి నుండి సామూహికంగా అల్లాహు అక్బర్ అంటూ ఎన్ఎస్పేట బసవరాజ బాలుర జూనియర్ కళాశాల మైదానానికి చేరుకున్నారు. మైదానంలో సామూహికంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا إبراهيم كان أمة قانتا لله عنيفا ثم وعينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ఈ సందర్భంగా మత పెద్దలు గురువులు త్యాగాలకు ప్రతీక అయిన బక్రీద్ ప్రాశస్త్యం గురించి విపులంగా వివరించారు. बच्चे को दिल पर पत्थर रखते वापस आ गई हिफाजत के लिए, ये दुआ करते अल्लाह तू ही मुहाफिज है। माँ वापस आ गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार में रहे, अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहा है। आप छुप छुप कर एक दिन के बाद एक जाती दूध पिलाकर वापस आ जाती। अल्लाह अकबर। यही सिलसिला चलता रहा, उसी गार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे। जैसे कोई बच्चा एक साल में बड़ा होता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में बड़े होते रहे। चंद साल के हो गए तो आपने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या मामला है, आप मुझे यहाँ से क्यों नहीं ले जाती? फिर माँ लेकर के आई है आबादी में, आया हुआ है, सामा हुआ है, 12-13 साल दूर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। देखा उनके घर में जो उनका चचा हाजिर था, बुत परस्ती, बुत घर, बुत बनाता, बुत बेचता था, उसके सामने शिरकिया काम क्या करता था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा ये क्या कर रहे हैं, कुरान ने बड़ी तफसील से जिक्र फरमाया, पर वक्त की कमी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको झुटलाया, दलाइल दी, ये तुम्हारा खुदा नहीं है, ऐ चचा ये हमारा खुदा नहीं है, ये इबादत के लायक नहीं है, इबादत उसकी करें। चांद को रोशन, तो आपने फरमाया ये चांद रोशन है और फिर उसके बाद डूब रहा है, तो ये कैसे खुदा हो सकता है, ये खुदा नहीं है। पाला आधा रब नहीं, तुम कहते ये मेरा रब है, नहीं। और जब ये डूब गया तो मैं तो इसको खुदा नहीं मानता, और तुम भी मत मानो। जो खुद कुछ देर के लिए निकले, रोशन हो और फिर अंधेरे में डूब जाए, ये खुदा नहीं हो सकता। आपने चांद के बारे में झुटलाया, तो मान लेना चाहिए था। उसके बाद देखा सुबह को सूरज जब शुरू होता है, सूरज बड़ा है, इसकी रोशनी बड़ी होती है। फलम्मा रशम्स बाज़गतन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। और जब देखा कि सूरज, कहा कि सुनने में आया आप सितारे चांद को खुदा नहीं मानते और आप मुझे भी खुदा नहीं मानते, तो कहा तू खुदा कैसे हो सकता है, खुदा तो वो है जो तुम्हारा भी खालिक है, जो हमारा भी खालिक है। नमरूद जरूर था, कहा ये तो बड़ा अजीब है, लगता है यही वो बच्चा है जिसे मेरी हुकूमत को खतरा है। आप सब्र कर रहे हैं। उसके बाद नमरूद ने मशवरा किया और उसके बाद कहा ऐसा नहीं होगा, अब इसे कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर इनको मिटाना है और अपनी हुकूमत को बचाना है तो इनके लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इससे पहले ये हुआ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह से दीन की इशाअत में ఒకరినొకరు ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుని ఈద్ ముబారక్ చెప్పుకున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. భక్తి శ్రద్ధలతో ఈద్ ఉల్ జుహాను జరుపుకున్న ముస్లింలు కిక్కిరిసిన ఈద్గా మైదానం, భక్తి మార్గంలో నడవాలని బోధించిన మత గురువులు. ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం వెల్లడించిన డాక్టర్ పి శివ. లైన్మెన్ గా పదోన్నతి పొందిన మోహన్. వైభవంగా సాగిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఊరేగింపు. తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం.